Okay, so starting today's class. In the last class, we have got lots of commands regarding different mathematical computations that can be done on Oracle. So today we will continue from there. So last class, we have seen I think with the logical AND and OR operator. Up to that we have seen in the last class. So logical operators like AND, OR, NOT, these operators are applicable here in Oracle as well as part of the SQL. Suppose there is a query given to you, like list the account details of those accounts which are neither singly nor joint accounts. So if this kind of query comes, then here we have to frame the query by using the clause like where clause, and as here it is said that neither singly nor joint accounts, that means there will be a not option will come. There will be a not option will come. You can understand, because neither মানে singly ও নয় joint account ও নয়, এগুলো ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সেগুলো ইনফরমেশন আমাদের তুলে আনতে হবে. So obviously the query will be like that. Suppose if the table name is accounts master, and suppose there are few attributes of that relation name like accounts number, type, operation mode, open date, current balance and status, and etc. In that case, we can write down the queries like that. Select the account number, then type, operation mode, open date, car bal and status from the table name, that is account master. Now the actual thing, the where clause coming. So where, now here we have to write not, as because there is neither was has been used. So where not, then under bracket in the operation mode, as because in the operation mode it is specified that whether that table, whether that account is joint or single. So that particular thing has been specified in the operation mode, and that's why you have to take the attribute operation mode under bracket. And as well, if it is single, then it will be mentioned as SI. If it is joined, it will be mentioned as JO. Actually, this depends on the this particular thing will depend on your relation. I mean, যদি তোমার রিলেশন এরকম ভাবে দেওয়া থাকে যে অপারেশন মোড সিঙ্গেল হচ্ছে তার এগেইনস্টে 0, অপারেশন মোড জয়েন্ট হলে তার এগেইনস্টে 1, অপারেশন মোড আদার্স গুলো 2, যদি এরকম ভাবে স্পেসিফাই করা, যেভাবে স্পেসিফাই করা থাকবে অ্যাকচুয়ালি সেটা কিন্তু তোমাকে তোমার টেবিল ক্রিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে. এটা এরকম নয় যে যে কোনো কোয়েরিতেই এরকম ধরনের, ধরো সত্যি সত্যি তোমার কাছে এরকম একটা কোয়েরি এলো যেখানে তোমাকে একটা টেবিল, একটা রিলেশন থেকে সিঙ্গেল না জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে. সেখানে তুমি ধরো অপারেশন মোড স্পেসিফাই করে রেখেছো অন্যভাবে, আর সেখানে যদি তুমি এরকম ভাবে এসআই বা জিও লেখো তাহলে ইট উইল বি অ্যান এরর. সো এই অপারেশন মোডটা সিঙ্গেল এবং জয়েন্ট এটা কিভাবে স্পেসিফাই করা হয়েছে তোমার রিলেশনের মধ্যে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ. আর যদি সেটা কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকে তাহলে দ্যাট ইজ ফাইন. So otherwise you have to decide that, you have to differentiate that, and according to that you have to write your query, but the structure of the query will be same. So here we are learning the structure of the query. So concentrate on the structure of the query, how we have framed this query. We have framed this query by using where, then another keyword not, then under bracket the particular attribute which is specifying whether that particular account is joint account or single account. So we have mentioned that attribute name, then we are mentioning it as SI, that means it is single, and mind it,
If it is a character field, you have to put always single quote, or is another keyword here. Then operation mode equals to JO and under single quote. So in that way, we can get the informations of those accounts which are neither single nor joint account. So that is the basic thing about it. So I think up to this we have done in the last class. So today we will start after that. That is basically range searching. But before that, I want to ask you, I have told you to go through all these queries by creating the required relations and inserting the data. Now, I want to know from you that কারা কারা এটা করেছে, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। কারা কারা এগুলো করেছে, যেগুলো আগের দিন যেগুলো করিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম সেগুলো টেবিল গুলো ক্রিয়েট করে, যেটা ইনসার্ট করে কোয়েরি গুলো রান করে দেখতে। তো কারা কারা সেগুলো করেছে, যারা করেছে তাদের হাতগুলো একটু রেজ করো, হ্যান্ড রেজ করো। I think you are getting me. কেউই করনি কি? যদি করে থাকো লজ্জার কোনো কারণ নেই, আর যদি না করে থাকো তাহলে ভয়ের কারণ আছে যথেষ্ট। তো কারা কারা করেছে একটু হাত তোলো। ভেরি গুড। যখন কেউ হাত তুলছে না তার মানে কেউই করেনি। বাট দ্য থিং ইজ, এটা প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না বাবা। দয়া করে একটু প্র্যাকটিস করো এই জিনিসগুলো। আর তোমাদের তো এখন পরীক্ষা, এই মুহূর্তে পরীক্ষার নোটিশ নেই, সুতরাং তুমি সব কটাই করতে পারো। এবং পরীক্ষার পরেই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাও হবে। পরীক্ষা যখনই হোক তার পরে পরেই প্র্যাকটিক্যালটাও হবে। এবং দিস থিংস আর নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, অলওয়েজ অলসো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর থিওরিটিক্যাল পারপাস। থিওরিতেও কিন্তু এরকম ধরনের কোয়েরিজ আসবে। ওকে, মাইন্ড ইট, থিওরিতেও কিন্তু এরকম ধরনের কোয়েরি আসবে এবং ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কোয়েরি ইন দ্য প্রপার ওয়ে, দেন অনলি ইউ উইল get marks, otherwise you will not get marks. And to write it in theoretical part, in practical you can check it that whether it is giving you right answer or not. Based on that you can understand that yes, my query is fine. But in theory you will not have that scope. In theory you just have to write this. There will be no scope to run it. So you have to make it, you have to make yourself correct by practicing these things. So that's why I told you in the last class that prepare all these relations, like এই যে রিলেশনস গুলোর নাম বলে দিয়েছিলাম, এই পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউটস গুলো ধরে সেগুলো ক্রিয়েট করে তারপরে দেখে দেখে জাস্ট জিনিসগুলো করা এবং করে দেখা যে তুমি ঠিকঠাক করে you are getting the output or not, whether you are getting any error or something like that. So ভেবেছিলাম কেউ কয়েকজন অ্যাটলিস্ট করবে, বাট ওকে, কিছু বলার নেই। So next is so I'm moving on the next topic. But before that, আগের দিন যা যা বলেছিলাম সেই অবধি যদি কারোর কোনো ডাউটও থাকে সেটাও কিন্তু বলতে পারো এই মুহূর্তে। যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে আগের দিন অবধি যা যা হয়েছে তার উপর বেস করে, if you people have any doubt, সেটা একটু বললে ভালো হয় যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে। Do you have any doubt from the last class? যে কোনো পার্টিকুলার কোয়েরি আমি বুঝতে পারিনি বা এরকম কিছু? না স্যার, বোঝা গেছে। আর বোঝা যদি যায় একটু করো, না করলে কিন্তু পাইথনে একটু 10টা মতন প্রোগ্রাম ছিল, তো ওইগুলো কালকে রান করতে করতে আর টাইম হয়নি। ওকে, ভেরি গুড। আজকে করবো স্যার, আজকে করার ইয়ে আছে, মানে করে নাও, ঠিক আছে। ওকে ওকে, আচ্ছা। সো নেক্সট ইজ রেঞ্জ সার্চিং। নেক্সট আমাদের আমরা কিভাবে, ধরো একটা গিভেন রেঞ্জের মধ্যে আমাকে ডেটাটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সাপোজ আমাকে বলা আছে যে ইন বিটুইন রোল নাম্বার 10 and 15
you find out the names of the students in between roll number 10 and 15. 10 থেকে 15 roll number যাদের তাদের নাম এবং details বার করো. If the query is like that, if this kind of query is you have to perform, then what you can do, দেখো এখানে সেরকম টাইপের একটা কোয়েরি দেওয়া আছে, এখানে ট্রানজাকশন মাস্টার বলে একটা রিলেশনশিপ দেওয়া আছে তোমাকে। এই ট্রানজাকশন মাস্টারশিপ থেকে মাস্টার এই যে টেবিলটা, এই টেবিলের মধ্যে থেকে তোমাকে সমস্ত ইনফরমেশন তুলে আনতে হবে, সমস্ত ইনফরমেশন তুলে আনতে হবে। কিন্তু তুলে আনবে কিসের উপর বেস করে? দেখো পারফর্ম, এই যে লিস্ট দ্য ট্রানজাকশন পারফর্মড ইন মান্থস অফ জানুয়ারি টু মার্চ, তাহলে জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে যা যা ট্রানজাকশন হয়েছিল কোনো একটা পার্টিকুলার রিলেশনের মধ্যে, ইউ হ্যাভ টু find out all those information. So here what you have to use, obviously a where clause will come, that is obvious. With that another clause will come, that is known as between. Between, you can say between is an operator as well, it's an operator. More specifically we should say it's an operator. So between operator will come. Where is a clause? Between is operator. So we have to use between operator, like or operator, and operator. Between is also an operator. So I have to use between operator. So look at here how they have performed these queries. They have selected all the information from transaction master, where now they have used to_char function. Now this to_char function, I have discussed it lots of time. I will discuss it today also. আমি আরেকবার বলবো আজকে to_char ফাংশনটা নিয়ে পরে আরেকবার বলবো, কিন্তু আপাতত যেটা বোঝার সেটা হচ্ছে যে to_char এই ফাংশনটা যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা ডেট ফিল্ডকে ক্যারেক্টার ফিল্ডে কনভার্ট করে। It can convert a date field into character field. Actually in Oracle there are different conversions are allowed. যেমন তুমি C বা C++ দেখেছো, পাইথন এরকম ব্যাপার নেই। সি বা সি প্লাস প্লাসে যেমন দেখেছো যে আমরা ডেটা টাইপকে কনভার্ট করতে পারি, আমরা যেটা টাইপ কাস্টিং এন্ড সামথিং লাইক সেরকম বলি। পাইথনের ক্ষেত্রে ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি এরকম ধরনের জিনিস সেরকম নেই, পাইথনে অনেক বেশি সুবিধাজনক ব্যাপারগুলো। যাই হোক, তো ওরাকেলের ক্ষেত্রে আমরা এরকম টাইপ কাস্টিং করতে পারি, আমরা কনভার্সন করতে পারি। সো to_char ফাংশনটা, it is used for that purpose. Actually it converts the date field into character field. So here we have used to_char function. Under the dt the date is mentioned, under the dt field the date is mentioned, and from there we will only extracting that is month information. As because here we have to find out January to March, so from the date function, date information, we have to extract the month information. So we can do that in that way. to_char, তার মধ্যে আমি dt এর মধ্যে আমার ডেট ইনফরমেশনটা আছে, এবং কোটেশন লেখার মানে আমি মান্থটাকে তুলছি, এবং আমি বলছি যে সেটা হবে between 01 and 03. Now you can understand January to March, so 01 and 03. So in that way we can run this query. This is one option. Now in Oracle you will found the same query can be run in different ways. So here also for this query, this is one way, selecting all the information from transaction master table, and then by using where clause and converting the date field to character field and extracting the month from there, then using between operator we can do that. This is one way. Another way, just below that particular thing, that is select star from transaction master. Now here what we have done where to_char. Now dt means date information is there, সেখান থেকে আমি কে তুলছি, and greater than equals to 01, আমি dt এর মধ্যে শুধু টাকে কনসিডার করছি, and আমি বলছি যে that is greater than equals to 01, and আমি আবার to_char ইউজ করছি, আবার dt কে নিচ্ছি, dt ইনফরমেশনটা নিচ্ছি, dt এর মধ্যে টোটাল ডেটটা আছে, সেখান থেকে আমি মান্থ কে কনসিডার করছি এবং বলছি less than equals to 03. তাহলে আমি বলছি greater than equals to 01 এবং less than equals to 03 মান্থের মধ্যে যা যা ট্রানজাকশন হয়েছিল বাবা সবগুলো আমাকে ডিসপ্লে করো। So that is basically the way how we can use between operator. So between operator will be used in this situation where
you will be given a range. Basically you will be given a range. So range দেওয়া থাকলে সেক্ষেত্রে তোমাকে এরকম ভাবে তুমি কোয়েরি তুমি লিখতে পারো. So that is the advantage of between. Now this is one thing. Next, you see there is another example with between, like list all accounts which have not been accessed in the fourth quarter of the financial year. Now this is important. Fourth quarter of the financial year তোমাকে বলেছে যে লিস্ট করো সেই অ্যাকাউন্ট গুলোকে which have not been accessed in the fourth quarter of the financial year. So fourth quarter means actually January থেকে April. That is fourth quarter. You know, first quarter, second quarter, now আমাদের financial year শুরু হয় মার্চ থেকে সরি মে থেকে, তো মে টু এপ্রিল। সো ফোর্থ কোয়ার্টার তার মানে হচ্ছে জানুয়ারি থেকে এই পিরিয়ডটা। সো দ্যাটস ওয়াই খুব সিম্পলি আমরা লিখেছি যে সিলেক্ট। নাও ডিস্টিংক্টটা আমরা ইউজ করেছি এই কারণে যে যদি কোনো ডুপ্লিকেট ট্রানজাকশন থাকে দ্যাট উইল বি filtered out. Okay, so that's why আমরা distinct কথাটা ইউজ করেছি। So distinct, then from transaction underscore master, then where to underscore care, date function, month function, not between 1 and 4. Now দেখো এই যে পার্টিকুলার কোয়েরিটা তোমাকে দেওয়া আছে, এই কোয়েরিটায় বেসিক্যালি তুমি দেখো আমরা শুধু বলেছি সিলেক্ট ডিস্টিংক্ট। ওকে, তার মানে শুধুমাত্র তুমি সেই ফিল্ড গুলোকে তুলে আনো যে ফিল্ড গুলো ডিস্টিংক্ট ফিল্ড। ওকে, নাও I will request you to run this query. Maybe you will get some error in this query, and if you found any error, try to rectify that error and then we will discuss. এই পার্টিকুলার কোয়েরিটা রান করে দেখো, কিছু এরর থাকলেও থাকতে পারে কোয়েরিটা, তো রান করে দেখো সেটা, এবং যদি কোনো এরর পাও তাহলে ট্রাই টু রেকটিফাই দ্যাট এরর। অ্যান্ড যদি না করতে পারো তাহলে আমরা পরের দিন আমাকে বলবে, যদি কোনো এরর পেয়ে পাও তাহলে আমরা ডিসকাস করবো। তো ওই কোয়েরিটা একটু ভালো করে দেখবে, যেহেতু এখানে আমরা ডিস্টিংক্ট অপারেটরটা ইউজ করেছি। ডিস্টিংক্ট ইজ অলসো অ্যানাদার অপারেটর। ওকে, দিস ইজ দ্য থিং। দেন তাহলে এইভাবে আমরা রেঞ্জ ফাইন্ড আউট করতে পারি, রেঞ্জের উপর বেস করে আমরা কোয়েরি এরকমভাবে রান করতে পারি। নেক্সট আমরা প্যাটার্ন ম্যাচিং করতে পারি। প্যাটার্ন ম্যাচিং, প্যাটার্ন একটা কি প্যাটার্নে আছে সেই প্যাটার্নের উপর বেস করে আমি কোয়েরি করছি। সো লাইক সাপোজ আমি বললাম যে যার নাম শুরু হচ্ছে এ দিয়ে, যার নাম শুরু হচ্ছে বা বি দিয়ে, যার নাম শুরু হচ্ছে সি দিয়ে, বা ধরো যার নাম শেষ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার লেটার দিয়ে, তো লাইক দ্যাট, বা যার নামের মধ্যে একটা পার্টিকুলার লেটার আছে, এরকম ভাবে আমি যদি কিছু সার্চ করতে চাই তাহলে আমাকে সেক্ষেত্রে প্যাটার্ন ম্যাচিং করতে হবে। এবং এই প্যাটার্ন ম্যাচিং যেটা দিয়ে করা হয় সেটা হচ্ছে লাইক প্রেডিকেট। রিমেম্বার লাইক ইজ প্রেডিকেট। ওকে, লাইক ইজ প্রেডিকেট, it is not operator, it is predicate. So there are some of the terms are known as operator. All are keywords, actually all are keywords. Don't forget that all are keywords, but within the keyword some are known as predicate, some are known as operator, and like that. So here the use of the like predicate কিভাবে আমরা ইউজ করেছি এখানে দেখো দেওয়া আছে যে ফর দ্য ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ শুধু একটা পার্সেন্টেজ, এটার মানে হচ্ছে যে ইট অ্যালাউস টু ম্যাচ এনি স্ট্রিং অফ এনি লেন্থ ইনক্লুডিং জিরো লেন্থ। তোমার পার্সেন্টেজ দিয়ে যদি তুমি কিছু তুমি দাও তাহলে পার্সেন্টেজ ইট উইল ইন্ডিকেট এনি লেন্থ অফ ক্যারেক্টার ইনক্লুডিং জিরো। যদি তুমি একটা পার্টিকুলার সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে বোঝাতে চাও তাহলে ইউ উইল ইউজ আন্ডারস্কোর। একটা পার্টিকুলার সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে বোঝাতে গেলে তুমি ইউজ করবে আন্ডারস্কোর। সো আন্ডারস্কোর অ্যালাউজ ইউ টু ম্যাচ অন এ সিঙ্গেল ক্যারেক্টার। আর পার্সেন্টেজ দিয়ে তুমি কি ইউজ করছো, পার্সেন্টেজ দিয়ে তুমি কি বোঝাচ্ছ যে ধরো তুমি জানো না যে একটা পার্টিকুলার লোকের নাম তুমি সার্চ করছো, ধরো তোমাকে বলা হয়েছে যে ফাইন্ড আউট দি এমপ্লয়িজ whose name starts with letter A, suppose. Now here how you will write the query, তুমি জানো
যে কোয়ারিটা এমন ভাবে হবে যে প্রত্যেকটা লোক যার নাম এ দিয়ে শুরু হয়েছে তাদের নামগুলো তোমাকে পেতে হবে। সো দ্য থিং ইজ, এখানে তুমি একটা জিনিস মাথায় রাখো, সেটা হলো তুমি এটা জানো না যে এক একটা লোকের নামের লেন্থ কতটা, তুমি তো সেটা জানা সম্ভব নয়। তোমার কাছে ধরো তোমার কাছে একটা ডেটাবেস আছে যার মধ্যে হয়তো 1,00,000 এমপ্লয়িজ এর নাম আছে, 1,00,000। From those 1,00,000 employees, suppose you have to find out name of those employees whose name have been started with letter A or character A. Now here the main problem is that you don't know the lengths of different, length of the names, because এক একটা লোকের নামের লেন্থ এক এক রকম হতে পারে বা হবে actually. So in that case, how you will specify your query, how you will frame your query? In that case, you have to use like predicate, and you have to specify that by using where clause, that where ename like, যেহেতু তুমি এটা জানো যে ফার্স্ট লেটারটা এ, সো ইউ উইল স্পেসিফাই এ। দেন যেহেতু তুমি জানো না যে বাকিগুলো কতগুলো লেটার হবে, তার জন্য পার্সেন্টেজ। সো পার্সেন্টেজ উইল ইন্ডিকেট মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি কোনো কারণে একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে স্পেসিফাই করতে চাও, ধরা যাক একটা সিঙ্গেল পজিশনকে স্পেসিফাই করতে চাইছো, ইন দ্যাট কেস ইউ উইল ইউজ আন্ডারস্কোর। স্যার এটা অনলি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপের জন্যই মানে আর কি কাজ করবে, তো অন্য নাম্বার বা অন্য ডেটা টাইপের জন্য কাজ করবে? নট এক্স্যাক্টলি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপের জন্যই মেইনলি এটা আমরা ইউজ করি, মানে তোমার ওই কোটেশনের মধ্যে যেটা আছে আর কোটেশনের মধ্যে আচ্ছা, হ্যাঁ, কোটেশনের মধ্যে তো ক্যারেক্টারটাই ক্যারেক্টারই থাকবে, সেটাকে আমরা ইউজ করি। বাট প্রশ্নটা খুব ভালো। তুমি কিন্তু এটাকে তুমি দেখতে পারো এটাকে চেক করে যেটা নাম্বার ফিল্ডের জন্য কাজ করছে কিনা। লেট আস চেক দ্যাট। খুব ভালো প্রশ্ন করেছো, আমরা একটু চেক করে দেখি। তো আমরা দেখে নিই আমাদের কাছে কি টেবিল ছিল। টেবিল ছিল বোধহয়, তৈরি করেছিলাম, কিছু ডেটা ফেটা ছিল। আমরা টেবিল কি ছিল, এখানে একটা টেবিল, আমরা যতদূর আমার মনে পড়ছে আমরা কিছু টেবিল তৈরি করেছিলাম। ইয়েস, হিয়ার ইউ সি we have a relation that is employees, যার মধ্যে p number বলে একটা ফিল্ড আছে। So let us try to find out. Okay, select star from employees where স্যার এটা ছোট হাতের আছে, কেস সেনসিটিভ হবে না তো? না, it is not case sensitive. Oracle is not case sensitive. ওকে, Oracle is not case sensitive. নাম্বারটা আমরা একটাই কেসে লিখি। নাম্বার নাম্বার লাইক আমি দিচ্ছি 9 and percentage. Look here, it is showing you invalid character. It is showing you invalid character. Now যদিও p নাম্বারটা I think it is number field, সুতরাং p নাম্বারটার তোমার okay. Now you see, whenever we are putting it in quotation, আমি এবার একটু দেখে নি p নাম্বারটা কি ফিল্ড ছিল। So DSC employees, yeah, you see clearly
P number was a number field. Okay, P number was number field. But still, যখন আমি সার্চ করলাম, দেখো উপরে আমি সার্চ করেছি, if you can see, Yes, sir. select star from employees where P number, like আমি যখন কোটেশনের বাইরে, যেহেতু আমি নাম্বার ফিল্ড ছিল, আমি কোটেশন দিইনি ফার্স্টে, বাট যখন আমি কোটেশন দিলাম না, it is giving me error. Now whenever I have specified with quotation, then it is giving me the right answer. যে 9 দিয়ে শুরু হয়েছে সেই ফোন নাম্বারের সমস্ত ইনফরমেশন তুলে আনো, it means that. তো with like predicate, you have to use quotation. Okay, sir. Okay. Okay. So that is the thing. Good question. Acha. Next is, so that in that way, here what they have done, list the customers whose names begins with letter CH. সেই কাস্টমারের নাম খুঁজে বার করতে বলছে যার নাম শুরু হচ্ছে CH দিয়ে। তাহলে ওরা সিম্পলি এরকম ভাবে করেছে, এটা কাস্টমার মাস্টার একটা টেবিল, সেখানে এফ নেম, এল নেম, ডেট অফ বার্থ এসব আছে। তাহলে ওরা বার করেছে সিলেক্ট এফ নেম, এল নেম, ডেট অফ বার্থ। ডেট অফ বার্থ এই ফিল্ডটাকে নাম দিয়েছে বার্থ ডেট, কোটেশন এটা আগের দিনই দেখেছিলাম বার্থ ডেট বলে। দেন অকুপেশন একটা ফিল্ড আছে, এখানে সেটা টেবিল স্ট্রাকচারে সেটা বলা নেই, বাট আছে নিশ্চয়ই। অকুপেশন ফ্রম কাস্টমার আন্ডারস্কোর মাস্টার। কতক্ষণ ক্লাস শুরু করলাম, এর মধ্যে 10 মিনিটের ওয়ার্নিং চলে যাই হোক। ফ্রম কাস্ট আন্ডারস্কোর মাস্টার এই রিলেশনটা, ওয়্যার এফ নেম লাইক, এবার এফ নেম শুরু হচ্ছে, লাইক প্রেডিকেট দিচ্ছে, কোটেশন দিচ্ছে, সিএইচ দিয়ে যেহেতু শুরু হচ্ছে বলেছে, তো সিএইচ, তারপরে যেহেতু ওরা জানে না যে কতগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টার আছে, সেজন্য পার্সেন্টেজ। তুমি যদি এখানে জানো যে 3, তুমি তো ধরো তোমাকে এরকম বললো যে ধরো তুমি সেরকম লোকের নাম বার করো, আমি কথার কথা বলছি আর কি, সেরকম লোকের নাম বার করো যাদের নাম শুরু হবে সিএইচ দিয়ে, আর যাদের টোটাল নেমের লেন্থ হচ্ছে 3টে, টোটাল নেমের 3টে ক্যারেক্টার আছে, নেমের ধরো 3টে ক্যারেক্টার, অনলি 3টে ক্যারেক্টার আছে, 3 ক্যারেক্টারের নাম ধরো এরকম, বা 4 ক্যারেক্টারের নাম, তাহলে শুরু হচ্ছে সিএইচ দিয়ে, তারপরে তোমাকে বলছে 4 ক্যারেক্টারের নাম, তাহলে হাউ ইউ উইল স্পেসিফাই দ্যাট, কিভাবে করবে তুমি, কেউ একটু বলতে পারবে? ধরো তোমাকে বলেছি এন্ড দিয়ে করতে হবে। কেন এন্ড দিয়ে, কেন তুমি কি এন্ড দিয়ে কি করবে আমাকে বলো? স্যার লাইক যদি CH% হয় এবং এন্ড ওই যে না, ক্যারেক্টারের, তোমাকে যখন তুমি ভেবে দেখো, তুমি আগে ভেবে দেখো, তোমাকে বলেছে 4টে ক্যারেক্টারের নাম, যার প্রথম দুটো ক্যারেক্টার সিএইচ, তাহলে পরের দুটো ক্যারেক্টার কি হবে তুমি জানো না, কিন্তু তুমি এটা জানো যে পরের দুটো ক্যারেক্টার হবে, 2 এর বেশি হবে না, তাহলে তুমি কি পার্সেন্টেজ ইউজ করতে পারবে? বিকজ পার্সেন্টেজ কিন্তু মানে ইনফাইনাইট। পার্সেন্টেজ কথাটার মানে হচ্ছে যে তুমি জানো না, যেখানে তুমি ইউর নট শিওর যে এখানে কত নাম, কত লেটারের, কত লেন্থের নাম আছে, সেক্ষেত্রে তুমি পার্সেন্টেজ ইউজ করছো, বাট এখানে তুমি জানো স্যার দুটো স্টার ইউজ করা যাবে না? নট স্টার, দুটো আন্ডারস্কোর, হ্যাঁ আন্ডারস্কোর, সরি, দুটো আন্ডারস্কোর ইউজ করতে হবে। সিএইচ লেখার পরে লাইক সিএইচ, তারপরে দুটো আন্ডারস্কোর লিখবে কোটেশনের মধ্যে, তাহলেই তুমি সিএইচ দিয়ে শুরু এবং 4টে নামের নাম তুমি পেয়ে যাচ্ছ, 4টে লেটারের নাম। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, এইভাবে তোমাকে জিনিসগুলো পড়তে হবে। যেমন ধরো এখানে আরেকটা বলেছে যে লিস্ট দ্য কাস্টমার্স হুজ নেমস হ্যাভ দি সেকেন্ড ক্যারেক্টার, এই দেখো এখানে বলেছে, এটা খুব সুন্দর, লিস্ট দ্য কাস্টমার্স হুজ নেমস হ্যাভ দি সেকেন্ড ক্যারেক্টার অ্যাজ এ অর এস, বলেছে সেই লোকের নামগুলো বার করো যাদের নামের সেকেন্ড ক্যারেক্টার হচ্ছে এ আর এস, বাকি কিছু বলেনি। মানে কত লেন্থের নাম তুমি জানো না, তুমি শুধু এটা জানো যে তোমাকে সেই নামগুলো বার করতে হবে যে নামের সেকেন্ড ক্যারেক্টার এ আর এস। তাহলে দেখো এরকম ভাবে করেছে ওরা, সিলেক্ট এফ নেম, এল নেম এসব করেছে, হোয়ার এফ নেম লাইক, এবার কোটেশন, ফার্স্টে কোটেশন, মানে তোমার কোটেশনের মধ্যে ফার্স্টে আন্ডারস্কোর, প্রথমটা আন্ডারস্কোর মানে একটা ক্যারেক্টার, প্রথম একটা ক্যারেক্টার, সেটা তুমি জানো না, কিন্তু একটা ক্যারেক্টার বলে সেটা আন্ডারস্কোর, তারপরে এ কেন, কারণ সেকেন্ড ক্যারেক্টারটা এ, তাই জন্য এ, তারপরে বাকি কতগুলো ক্যারেক্টার আছে তুমি জানো না, তাই পার্সেন্টেজ। তাহলে এটা গেল লাইক আন্ডারস্কোর এ পার্সেন্টেজ অর এফ নেম লাইক আন্ডারস্কোর এস পার্সেন্টেজ। তাহলে এভাবে তুমি সেই নামগুলোকে খুঁজে বার করতে পারছো যাদের নামের দ্বিতীয় ক্যারেক্টারটা এ অথবা এস। So in that way you can specify all these things. Okay. Next, suppose তোমাকে বলেছে
এই ধরনের কোয়েরি তুমি পাবে, ইনফ্যাক্ট এরকম ধরনের কোয়েরি বেশ পাবে। লিস্ট দ্য কাস্টমার্স হুজ নেমস বিগিন উইথ দি লেটার, এখানে কি এটা বলেছে I5 and it is a 4-letter word, 4টে লেটার ওয়ার্ড বলেছে এবং না ও IV নাম শুরু হচ্ছে IV দিয়ে এবং 4 লেটারের ওয়ার্ড। তো তুমি বুঝতেই পারছো 4 লেটারের ওয়ার্ড, 4 লেটারের ওয়ার্ড মানে ওই ঠিক আমি যেটা বললাম তখন তোমাকে IV, প্রথম দুটো IV স্পেসিফাই করেছো, পরের দুটো আন্ডারস্কোর, এখানে দুটো আন্ডারস্কোর আছে, মানে এখানে প্রিন্টে আর কি একটা মনে হচ্ছে বাট এটা দুটো আন্ডারস্কোর, দেখো ওই জন্য পাশে লেখাও আছে 2 আন্ডারস্কোর as because 2 characters you will mention because 4 লেটারের ক্যারেক্টার, 4 লেটারের নাম শুরু হচ্ছে IV দিয়ে, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, সো যেটা বললাম সেরকম ভাবে। নেক্সট আরো কিছু কোয়েরি আছে, আরো কিছু প্রেডিকেট আছে, যেমন in or not in predicates, in or not in predicates. So let us see what is in and not in predicates, কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো। যেমন ধরা যাক এখানে একটা কোয়েরি বলেছে লিস্ট দ্য কাস্টমার ডিটেলস অফ দি কাস্টমার্স নেমড, এই নামগুলো বলেছে হ্যান্সেল, মমতা, নমিতা, অরুণা এইসব বলেছে নাম। তো বলেছে যে কাস্টমার ডিটেল বার করো এদের নামের ডিটেল গুলো বার করো, শুধুমাত্র এদের নামের, অল নয়, নট অল, শুধুমাত্র এদের নামের ডিটেল গুলো বার করো, এটা বলেছে। তাহলে তুমি কোয়েরিটা কি লিখবে, যে যে অ্যাট্রিবিউট গুলোকে তুমি তুলে আনতে চাইছো সেগুলোকে তো তুমি তুলছো সিলেক্ট করে, সিলেক্ট এফ নেম, এল নেম এসব করে, ফ্রম কাস্টমার মাস্টার টেবিল নেম দিলে, এবার ওয়্যার ক্লজে তুমি কি স্পেসিফাই করছো, এফ নেম তারপরে তুমি দিচ্ছ ইন, কারণ তোমাকে বলেছে এই নামগুলোর মধ্যে তুলে আনতে, তাহলে তাই জন্য এফ নেম তারপরে ইন তারপরে ব্র্যাকেটে এই সব নামগুলো, প্রত্যেকটা নাম কিন্তু কোটেশনে হবে, মাইন্ড ইট, প্রত্যেকটা নাম, ডোন্ট ফরগেট টু পুট কোটেশন আদারওয়াইজ ইউ উইল গেট এরর। সো কোটেশন, তার মধ্যে এই নামগুলো কমা কমা দিয়ে লিখলে সেমিকোলন। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইউ আর গেটিং all the informations from these names. Okay, so in predicate তুমি এখানে এরকম ভাবে, এরকম ক্ষেত্রে in predicate তুমি ইউজ করতে পারো। not in, সাপোজ তোমাকে যদি বলতো যে এরা ছাড়া বাকিদের গুলো তুলে আনতে, এই নামগুলো ছাড়া বাকিগুলো তুলে আনতে হবে, in that case তুমি not in ইউজ করতে পারো। একই জিনিস হবে, শুধু নট ইন দিয়ে দেবে, তাহলে নট ইন দিয়ে দিলে এদের ছাড়া বাকি যে সমস্ত ইনফরমেশন তোমার রিলেশনে আছে তাদের নামগুলো উঠে আসবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ইন আর নট ইন প্রেডিকেট। নেক্সট কামস ডুয়াল। নাও ডুয়াল is a table which is owned by sys in Oracle. Sys is a basically sys is a user, a default user, it's a user already there in Oracle. So sys user এর against a dual একটা টেবিল, এই sys বলে যে ইউজারটা সে কি করে, ডেটা ডিকশনারি কন্টেন্ট করে। ডেটা ডিকশনারি মানে ঠিক আমরা ডিএসসি করে, ডিএসসি টেবিল করলে টেবিলের যে স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডেটা ডিকশনারি, যেটা আমরা বলছি যে ওই যে টেবিলটা, সেই টেবিলটার স্ট্রাকচারটা, সেই টেবিলের কি স্ট্রাকচার সেটা আমাকে ডিফাইন করছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডেটা ডিকশনারি which contains data about data, we call it metadata. Okay, data dictionary, it contains metadata. Now metadata means which contains data about data. Now here whenever we are specifying DSC, you see যখনই আমরা DSC লিখছি, তো DSC লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি হচ্ছে, DSC আমি যদি বলি DSC employees, here you can see DSC employees, DSC employees কি বলছে, এমপ্লয়ি যে টেবিলটা তার যে স্ট্রাকচারটা সেটা আমাকে স্পেসিফাই করে দিচ্ছে। তাহলে এটা বেসিক্যালি এই যে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ DSC employees দেওয়ার ফলে তুমি যেটা পাচ্ছ that is basically metadata. This is not the data, this is metadata. ডেটা কোনটা, এই এমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে যেটা আছে সেটা ডেটা। আমি যদি সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ করি, that is whatever you are getting, that is data, but DSC employees is metadata. Okay, because it is giving you the data about data. তোমার ডেটা তো এইগুলো, সেই ডেটাগুলো কি টাইপের সেগুলো কোথায় লেখা আছে, সেগুলো এখানে লেখা আছে এই DSC এমপ্লয়ি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ মেটাডেটা। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে এই সিস ডেটা ডিকশনারি কন্টেন্ট করে and dual is the part of the data dictionary. Dual is a part of the data dictionary. তাহলে তুমি যদি
ডিএসসি ডুয়াল করো, ইউ সি ডিএসসি ডুয়াল করলে তুমি দেখো এটা পাচ্ছ। ডিএসসি ডুয়াল তার স্ট্রাকচারটা বলছে নাম, অ্যাট্রিবিউটের নামটা হচ্ছে ডামি, আর ক্যারেক্টার তার টাইপটা হচ্ছে varchar 2, যেটা এক লেন্থের ক্যারেক্টার, এক লেন্থের ফিল্ড, ওয়ান লেন্থ ফিল্ড। সো বেসিক্যালি ইটস আ ডামি টেবিল, ডামি রিলেশন which we'll use for different purposes in Oracle. It's a dummy relation, so you can see clearly DSC dual. Okay, if you select, if you write select star from dual, you see there'll be nothing. There'll be nothing. If you select, sorry, I will select star from dual. স্যার শেয়ার করেননি? Uh, if you দেখো ডিএসসি ডুয়াল করলে তুমি কি পাচ্ছ, ডিএসসি ডুয়াল করলে তুমি পাচ্ছ একটা অ্যাট্রিবিউট নেম যেটা ডামি, তার টাইপটা হচ্ছে varchar 2, লেন্থ হচ্ছে 1। আর তুমি যদি সিলেক্ট স্টার ফ্রম ডুয়াল করো তুমি কি পাচ্ছ, আলটিমেটলি তুমি কিছুই পাচ্ছ না, ডি তার তলায় এক্স একটা জাস্ট লেখা আছে, একটা varchar এন্ট্রি করা আছে। তো এটা একটা ডামি টেবিল, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ডামি টেবিল। এই টেবিলটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন কম্পিউটেশনের জন্য, ওরাকেলের বিভিন্ন কম্পিউটেশনে এই টেবিলটাকে আমরা ইউজ করি। আমরা সেটাই করব, ওরাকেলের বিভিন্ন কম্পিউটেশনে এই টেবিলটাকে কিভাবে ইউজ করা যায় আমরা সেটাই দেখব। ঠিক আছে, দেখো এখানে সেটাই দেখিয়েছে।